Doa maulid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانثر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kelapangan waktu dan berikan kekuatan tenaga, berikan kesihatan afiat sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang penuh barakah, majlis yang diridai oleh Allah, majlis yang dicintai oleh para malaikat, majlis yang disanjungi, yang diridai, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita keluar daripada tempat yang mulia ini, Allah muliakan hati-hati kita semua. Allah perbaiki akhlak kita. Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Allah sihatkan tubuh badan kita. Allah kabulkan segala hajat dan niat yang tersingkap yang wujud dalam hati kita dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan majlis, dengan keberkahan selawat. Allah uruskan semua dengan pintu kunci
yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah. Allahumma amin. Ramadan sudah mendekat. Persiapan daripada sudut rohaniyah dan juga ilmiah perlu wujud sebagai tanda kecintaan dan kesetiaan kita sebagai umat yang cinta Rasulullah untuk kita masuk bulan Ramadan ini penuh dengan kesempurnaan. Jangan kita jadikan Ramadan pada tahun ini sama dengan Ramadan pada tahun yang lalu. Tahun yang lalu Ramadan kita semua di rumah. Kita sembahyang tarawih di rumah. Kita puasa dan apa sajalah aktivitas Ramadan kita lakukan sepanjang Ramadan itu di rumah. Alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan ruang untuk menjalankan ibadah Ramadan di Masjid Surau, di madrasah. Semoga insya-Allah atas ruangan yang diberikan itu kita lebih kuat, lebih bersemangat, lebih mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan pergi seperti mana Ramadan tahun lalu. Selepas Ramadan kita akan berjumpa dengan bulan Syawal. Sebelum Ramadan kita akan berjumpa dengan bulan Syaban. Selepas bulan Ramadan kita akan berjumpa dengan bulan Syawal. Begitulah rutin roda pusingan tahunan. Orang beriman dia nampak Ramadan tidak sama seperti kita lihat. Orang beriman yang penuh dengan ombak rindu cinta dengan Allah dan Nabi, mereka membuatkan persiapan Ramadan bukan daripada sudut material, tetapi mereka siapkan diri mereka daripada sudut rohani yang spiritual untuk mereka bangkit dan sedar sebagai tanda kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Ramadan bukan datang begitu sahaja, tetapi Ramadan datang dengan penuh anugerah. Ramadan datang dengan penuh hadiah. Ramadan datang dengan penuh pemberian. Orang-orang yang mendapatkan hadiah, anugerah dan pemberian itu adalah orang-orang yang sambut Ramadan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Orang yang sambut Ramadan dengan penuh kesediaan untuk memperoleh kesempurnaan untuk menjadi sang hamba yang benar, maka orang-orang yang seperti itu akan mendapat dan peroleh anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang terbesar di dalam bulan Ramadan tidak ada yang lain adalah Lailatul Qadar. Untuk peroleh Lailatul Qadar adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, ia mesti didahului dengan rahmat. Dia mesti didahului dengan keampunan. Dan bermula itu semua daripada bulan Syakban lagi. Jadi bagaimana kita bulan Syakban? Bagaimana kita di dalam bulan Rejab? Kalau persiapan kita, persediaan kita untuk istiqbal Ramadan, menyambut Ramadan lebih-lebih kurang, maka kita bukan dalam anugerah yang disebutkan. Kita tidak akan peroleh anugerah dan kita tidak akan dapat pemberian dan kita tidak akan dapat hadiah daripada Allah. Mungkin anugerah, pemberian, hadiah daripada Allah bukan mungkin, pasti sesuatu itu yang kita tidak lihat dengan mata kasar kita. Seperti mana kita mendapatkan gaji bulanan. Gaji bulanan kita ada yang mendapat 25, ada yang mendapat hujung bulan, ada yang mendapat awal bulan. Kita nampak dengan mata kita. Kalau ada lebih sikit, Allahu Akbar, sujud syukur kita.
sebab benda yang kita lihat. Tetapi anugerah Allah ini dalam bentuk maknawi. Kita akan dapat merasai dengan mata batin rohaniyah yang penuh dengan cahaya dan kesempurnaan. Bila hati dalam kita tidak hidup, penuh dengan tabir dan zulumat, maka kita tidak akan tembus untuk melihat apa yang Allah berikan kepada kita seumur hidup dan kita mati dengan penuh kegelapan. Sebab penuh dengan tabir dan benteng yang menyebabkan kita tidak sampai untuk memandang pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibukakan hijab, kalau kita dibukakan tabir, kita akan lihat bagaimana anugerah dan pemberian Allah. Jangan kata yang besar, setiap dosa yang jatuh daripada tubuh badan kita, kita akan melihat seperti air hujan yang runtuh daripada langit. Allahu Akbar. Itu kata Imam Malik, kata Imam Hanafi, ketika aku berwudu, aku melihat guguran dosaku jatuh daripada tubuh. Potih pernah melihat? Abang Yusuf pernah lihat? Kita tidak pernah melihat, saudara. Sebab apa? Hati kita ditabirkan oleh Allah. Itu mereka yang sudah sampai tahap-tahap yang Allah muliakan mereka. Setiap ganjaran mereka melihat, dan setiap guguran dosa mereka melihat. Itu sebab mereka ni muliakan Ramadan, besarkan Ramadan luar biasa, sangat luar biasa. Sebab mereka nampak yang datang daripada Allah. Kalau Lailatul Qadar itu mereka melihat sebuah cahaya terang benderang daripada arasy jatuh ke riba mereka, jatuh ke dalam hati mereka, jatuh dalam sanubari mereka, jatuh dalam rohaniyah mereka. Dengan mata kasar, dengan mata maknawi, mata batin, mereka nampak semuanya. Yang itu yang mereka lihat. Ketika mereka melihat, mereka buat suatu amalan, ada nampak pahala datang, mereka nampak Allah, siapa yang tak nak? Kalau kita buat satu kerja, kita dapat gaji, siapa yang tak nak? Dia offer dengan gaji yang bertambah, siapa nak tolak? Subhanallah. Dan setiap amal kebaikan bukan hanya sekadar pahala yang mereka lihat, pada masa yang sama mereka melihat guguran dosa juga akan jatuh. Itu kalau Allah bukakan dekat kita, saudara. Allah kalau buka dekat kita, pengsan kita. Pengsan kita. Itu sebab ganjaran dan dosa ini dalam rahsia Allah. Rahsia Allah. Kalau nak nampak boleh, jadilah wali dulu. Jadi wali dulu. Kita duk main tahap di bawah saja. Naik sikit ke atas, dah naik dah ustaz. Naik lagi. Cuba usaha sampai ke muncak. Barulah kita dibukakan ruang pintu batin kita. Baru kita lihat manisnya kita beribadah kepada Allah. Manisnya dan lazahnya kita bersama dengan Allah, berdating dengan Allah. Dia kekasih kita. Itu Muhammad Ibn Sirin, di antara ulama yang pakar tafsir mimpi. Siapa saja yang ada mimpi akan datang berjumpa dengan Muhammad Ibn Sirin. Subhanallah. Beliau mengatakan, kalau aku diberikan pilihan untuk sembahyang dan masuk ke dalam syurga, aku akan pilih untuk beribadah solat. Aku tidak akan pilih syurga Allah. Syurga Allah hanya, ni dengar, keliru kan, macam kita kan. Siapa nak masuk syurga? Jangan. Siapa nak dijauhkan daripada azab neraka? Dia juga.
Syurga yang rendah ke syurga yang tinggi? Paling atas. Walaupun sembahyang kurang-kurang lebih, sembahyang selawat tak berapa. Kita ni jenis semua yang nak tinggi lah, yang semua nak di atas. Kita ni tak ada yang paling bawah. Kita ni, kata Muhammad Ibn Sirin, orang yang minta syurga Allah adalah orang yang di dalam hatinya penuh dengan keinginan dan nafsu. Sebab dia memandang kelazatan yang ada di dalam syurga yang bentuk material, bentuk benda, kebendaan, nikmat. Allahu Akbar. Tetapi aku tidak pilih yang itu. Yang aku pilih as-salat, iaitu aku mencari redha Allah yang lebih tinggi kenikmatannya daripada aku dimasukkan dalam syurga Allah. Iya, kalau orang sudah mendapatkan redha Allah, dah tentu dapat syurga. Ini nak membezakan antara kehendak, hala tuju, fokus dalam beribadah kita dengan mereka, dan juga hala tuju dalam kehendak meminta dalam kita berdoa. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan kelazatan dalam beribadah. Seorang sahabat Nabi SAW, kurang lebih lah, saya tak pasti nama beliau, kalau tak salah saya nama beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah mata intipan SB lah dalam peperangan. Waktu malam, semua sahabat tidur. Semua sahabat tidur. Sahabat pun tidur, faham? Sahabat pun beristeri, sahabat pun ada anak, sahabat pun ada kerja. Tapi daripada sudut batin mereka, dia tak sama macam kita. Beza. Abu Sa'id Al-Khudri ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi intipan, mata intip SB, tengok musuh malam. Di malam, Abu Sa'id Al-Khudri dia menjadi mata intipan ini bukan hanya sekadar dia pergi duduk dalam semak, bukan itu, tapi dia bangkit sembahyang bermunajat kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Nabi pun waktu itu tengah rehat. Diceritakan beliau ini membaca surah Al-Kahfi. Saking asyiknya memahami dan berdialog dengan Tuhan yang Maha Agung. Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, kalau engkau ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Allah. Kita pernah tak merasakan ketika kita baca Al-Quran, Allah bercakap dengan kita? Jangan kata korang lah, tanyalah anak-anak kita yang hari-hari baca Quran. Pernah tak mendapatkan satu detik, satu saat sebegitu? Pernah tak kita merasakan sesaat bila kita sembahyang, kita merasakan kita bercakap dengan Allah? Itu kata Nabi, kalau kamu nak Allah bercakap dengan kamu, baca Quran. Kalau kamu nak kamu bercakap dengan Allah, solat. Pernah tak kita merasakan kemanisan itu sesaat dalam hidup kita? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, usaha sehinggalah kamu dapat. Baru kamu tahu dan kamu dapat rasa nikmat dalam bertuhan. Yang itulah yang kita sebutkan Allah yang Maha Agung, yang diagung-agungkan oleh orang soleh, para sahabat yang mereka kejar adalah cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Mereka sanggup tinggalkan anak bini, harta mereka semuanya ketika bersama dengan Rasulullah dalam hijrah pergi ke Madinah. Kalau tidak mereka lakukan begitu, wujud dalam hati mereka adalah cinta Allah, cinta Rasulullah. Ini dia.
Abu Sa'id Al-Khudri bila semayang, Allahu Akbar, ada musuh mengintip. Dia melihat ada satu orang bertegak. Ini adalah musuh kita. Yang lain tidur. Tuan-tuan tahu musuh buat apa? Dia tembak pakai panah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tepat di bahagian jantung aku ditembak. Dan aku biarkan anak panah tersebut dan aku teruskan semayang. 1 second selepas itu aku diancapkan lagi dengan anak panah kedua, betul bersebelahan dengan anak panah yang pertama. Tak lama lagi aku dibantai lagi dengan anak panah yang ketiga. Aku teruskan lagi semayang. Sampailah dia kata 9 anak panah terus menusuk tubuh aku. Kata para ulama, Abu Sa'id Al-Khudri tidak merasakan sakit anak panah daripada 1 sampai 9 kerana beliau merasakan nikmat bertuhan kepada Allah. Rasa kenikmatan lazah manisnya beribadah kepada Allah sehingga melupakan sakit yang sedang dia alami. Nikmat rasa bertuhan lebih tinggi, lebih mulia, yang atas sekali dibandingkan dengan sakit yang sedang dia alami. Nikmat yang macam mana yang mereka rasa ya? Allah Akbar. Anugerah yang sebesar itu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Subhanallah. Ini yang kita nak kejar. Yang ini yang kita nak kejar. Yang ini yang kita nak. Kata Abu Sa'id Al-Khudri apa? Kalau tidak wujud dalam fikiran dan hatiku bimbang tentang Rasulullah yang sedang tidur, kalau tidak wujud rasa bimbang aku kepada para sahabat yang lain, bimbang kalau aku terus semayang, terus anak panah itu datang kepada aku dan mendekat musuh, Rasulullah pun akan terganggu, aku akhirkan semayang, aku bagi salam. Nampak? Ini orang-orang yang mendapatkan nikmat rasa bertuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebuah kisah yang lain, yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini pernah menghadap dengan sultan. Dalam cerita ini banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Pelajaran bagaimana nak menghadapi dengan sultan, daripada sudut pakaian, daripada sudut tata bahasa, daripada sudut fikrah dan semuanya. Dan kita tengok balik pada diri kita. Zubair bin Awam bila mendapat jemputan daripada istana, beliau datang menghadap. Ketika itu beliau bawa anak beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ada tak anak-anak daripada tuan-tuan ni namanya Zubair? Angkat tangan. Itu nama sahabat tu? Tak ada. Ada tak nama anak-anak tuan-tuan ni namanya Abdullah? Subhanallah. Ada tak nama anak-anak tuan-tuan ni Kristina Dianti? Jadi nama anak tuan-tuan apa ya? Letak nama anak-anak, letaklah nama sahabat.
Tak payahlah nak disebut, digabungkan nama bini, nama kamu, suami, nama anak nak sama. Kalau A, kalau F, kalau B. Ni apa? Anak dah ada dalam sekolah tahfiz dah. Ada lagi yang beranak bersalin. Kalau saya tak payah ceritalah. Pilihlah nama-nama anak-anak sahabat. Keberkahan itu Allah akan turun. Tak 100% dapat 1% pun dah alhamdulillah. Ada yang lagi tak yang nak merjang? Abang dah menikah dah? Dah menikah? Belum nikah. Nampak macam dah. Kalau dah nak merancang lepas ni, anak dah nak dapat anak lagi ni kan, lepas ni Allah, kamu suami ni, minta maaf lah kalau saya ada 9 orang anak. Buat pengetahuan ibu-ibu ayah, saya baru dianugerahkan baby yang ke-9. Ustaz, bukan tahun lepas ada? Memang tahun ni dapat lagi. Kau jangan terkejut, tahun depan pun dapat. Orang dapat anak pun salah. Tak dapat anak, bila lagi nak beranak? Faham? Ucap alhamdulillah, syukur. Ibu-ibu, ada lagi anak-anak kan? Orang kalau tengok kita anak banyak, orang fikir lain. Ibu-ibu, ni ada satu khabar gembira untuk ibu-ibu. Kata Nabi, di antara ciri wanita syurga, an yakuna mauludan, isteri itu mampu melahirkan zuriat yang banyak ketika di dunia. Ini di antara ciri wanita syurga. Dia menanggung beban resah derita, sanggup dia. Yang kedua, menjadikan sunnah. Abang Yusuf kenapa? Ada harapan lagi? Tak ada. Cepat-cepat je tu. Bini datang tak? Dah ada. Untuk memperjuangkan sunnah Rasulullah, untuk perbanyakkan umat. Nampak tidak? Itu dia. Jadi, kalau nak menjadi wanita ahli syurga, jangan tahan-tahan. Banyak Allah bagi. Jangan pandang saya pula dia macam ustaz, kalau macam tu kena tambah 2-3, tak payah, seorang pun cukup dah. Allah izin, banyakkan doa, Allah bagi. Kamu nak tak ibu-ibu, mana lebih kita seronok, satu orang yang doakan kita besok kita di alam kubur, dengan 10 orang angkat tangan doakan untuk kita? Yang mana kamu setuju? Ibu-ibu, 10 ke 1? Itu sebab kelebihan orang banyak anak ini, itu kan nak pertahankan saya, lupa nak berceritakan kelebihan. Kelebihan orang banyakkan anak, dia akan membanggakan dan memberikan kemuliaan bagi sang ayah dan ibu. Kalau doa 10 tangan angkat, menang saya lah 10 tangan, 9 tangan. Kita sebut 10 tu tak lama lagi lah. 9 tangan angkat untuk saya. Doa, mengaji, sembahyang, nak uruskan jenazah. Kalau anak seorang besok nak masukkan ke alam kubur, macam mana? Angkat turun seorang-seorang, dan kamu-kamu sekali masuk kat dalam nanti. Nampak? Jadi di antara ciri wanita syurga, kata Rasulullah, an yakuna mauludan, isteri itu banyak melahirkan zuriat di dalam dunia. Derita, tabah, sakit, penuh kesabaran yang ditanggung dengan sifat redha, penuh perjuangan. Wanita ini insya-Allah menjadikan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, moga ibu-ibu di belakang semua menjadi ahli syurga. Amin. Nanti balik rumah cakap dengan bini yang beranak lagi. Oh, tak nak. Sekarang ya syurga. Balik kat rumah. Oh. Nampak? Kita balik pada cerita Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Cuma Nabi wafat, Abdullah bin Zubair ini
usianya kecil. Nak pergi ke istana, ayah bawa sang anak. Sampai dekat istana, tengah bual rancak dengan Sultan. Abdullah bin Zubair ini wafat, meninggal dunia kerana disepak oleh kuda istana. Dia bermain-main di kuda. Akhirnya dapatlah maklum kepada ayahnya Zubair. Ayahnya meninggal, anaknya meninggal. Abdullah Zubair bin Awam mengatakan, alhamdulillah. Kita dengar tak orang-orang cakap kalau anak meninggal, cakap alhamdulillah. Dia uruskan anak dia. Dia bawakan anak dia masuk ke dalam kubur. Bila masuk ke dalam kubur, dekat negara Arab ini ada beberapa tanah yang mana bila mana kita pijak tanah tersebut, kaki kita akan termasuk racun. Siapa saja yang terkena mesti dipotong kaki dia. Mesti dipotong. Terkenalah kepada Zubair bin Awam ini. Akhirnya kakinya mula sakit. Akhirnya dibawa di sebuah tempat dan dipanggil doktor untuk potong kaki beliau. Untuk potong kaki beliau. Subhanallah. Sebelum potong kena bius. Betul tak? Sebelum potong kena bius dulu. Zaman dulu dah ada ke belum? Belum. Cara bius orang dulu macam mana? Dia katakan rendam dengan minyak panas. Supaya kaki itu rasa kebas. Nampak? Jadi kata Zubair bin Awam, kata doktor, sebelum kakimu dipotong, kamu mesti dibius dulu dengan minyak panas. Orang sepatutnya dah rasa minyak panas tu dah panas, sakitlah. Tapi kata apa-apa kata Zubair, tak perlu nak bius-bius. Tak perlu bius. Caranya begini. Ketika engkau nak potong kaki saya nanti, nak potong, waktu itu engkau tunggu aku berzikir. Ketika engkau melihat muka aku sedang pucat ataupun kemerahan, waktu itu aku sedang bermanis dan berasa lazah dengan Allah. Waktu itu engkau potong. Zubair bin Awam mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Nampak dah macam kemerah-merahan pucat pada muka beliau, nampak rasa manis kelazatan sudah ada wujud. Dia potong. Bukan dipejam mata. Akhirnya tengah berzikir, doktor tanya, alhamdulillah sudah selesai. Kata Zubair bin Awam, bila kamu potong? Allah Akbar. Ayat ni, jiwa-jiwa yang penuh dengan kenikmatan rasa bertuhan dengan Allah, apa sahaja duka, resah, ujian, musibah yang dilalui sepanjang hidup ini, tidak ada memberikan kesan sedikit pun kepada rohaniah mereka. Itu kita lihat orang-orang alim menghadapi masalah dengan orang awam menghadapi masalah langit dan bumi. Sangat jauh berbeza. Kadang kita tanya juga, macam mana. Yang itu, kita nak sampai kepada darjat dan maqam yang seperti itu, maka hendaklah kita bangkit
dan usaha untuk kekangkan nafsu kita, mencari diri, mencari Tuhan, kita akan mendapat kelazatan dan kesempurnaan penghambaan yang disebutkan sebagai al-insan kamil. Barulah kita peroleh setiap detik dan ataupun huruf yang kita baca, kita akan nampak bahawasanya kemuliaan itu akan terpancar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita nak usahakan. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalian harus berasa malu dengan anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Kalau mak ayah tidak naik tangga ke atas, kalau tidak ada buat perubahan, rasa malu yang sangat-sangat. Kalau masih lagi kita duduk di situ saja, kita mengharapkan menggunung kepada anak-anak. Lepas habis Al-Quran nak menjadi da'i, lepas habis Al-Quran nak menjadi ulama. Tetapi kamu ibu ayah, ibadah kamu pun macam itu, kadang-kadang merosot ke bawah. Pakaian kamu pun kadang-kadang bertukar ganti, kadang-kadang jadi kafir, kadang-kadang jadi Islam punya pakaian. Fikiran kamu kadang-kadang berubah-ubah, jiwa kamu juga memberontak, anak kamu pendidikan tidak teratur. Anak-anak yang di mahat tahfiz yang kamu harapkan menggunung untuk menjadi alim ulama, da'i ilallah, peratusnya ada rendah. Kalau ibu ayah acuannya begitu dan begitu. Nampak tidak? Jutaan kali saya mengajak, jom berubah. Jangan takut, jangan malu. Ayuh, berdirilah dengan kaki yang kamu ada itu penuh dengan keinsafan. Pandang pada diri kamu baik-baik sebagai seorang ayah yang bakal membimbing bukan hanya seorang anak, tapi anak yang lain juga, yang kamu besok akan dipertanggungjawab beban kepada kamu di alam mahsyar nanti. Maka itulah yang kamu akan dipersoalkan oleh Allah. Rasa bimbang dalam kepala saya ni cukup kuat tentang anak-anak saya ni. Di atas sebab saya melihat daripada sudut dorongan, perubahan, kesediaan ibu ayah untuk bersama dengan haluan jalan yang kita bawa, itu peratusnya adalah rendah. Saya kata bersungguh-sungguhlah. Nak jadi anak da'i, kita kena berubah. Nak jadi anak ulama, berubah. Mula, jangan kata tunggu dan sabar. InsyaAllah anak-anak semua akan dipilih oleh Allah. Anak-anak kita akan diangkat martabat dan kemuliaannya oleh Allah. Semuanya akan dijadikan oleh Allah sebagai tanda kemuliaan dalam hidup kita. Pertama sekali yang perlu kita kena jaga iaitu sembahyang. Solat kita kena jaga di awal waktu. Ini cerita basic ataupun minimal. Sembahyang jaga di awal waktu. Nampak? Sembahyang jaga ustaz, tapi sembahyang lewat. Jangan ditunda-tunda. Bagaimana kamu percepatkan urusan dunia kamu? Macam mana kamu rasa gembira kalau dunia kamu dicepatkan oleh orang lain? Seharusnya kamu kena berganda, kamu kena buat percepatkan urusan kamu dengan Allah dan akhirat. Nampak? Lepas habis sembahyang, minta maaf saya kata, kita pun lebih-lebih kurang. Yang sibuk dengan kerja bagi salam, kadang-kadang doa Rabbana atina fid dunya hasanah, lepas tu terus bangkit. Lepas habis sembahyang tengok handphone berdering, tak sempat berdoa, tak sempat berzikir, kita angkat telefon, berwhatsapp di dalam majlis itu di depan Allah. Dalam sembahyang kita bergoyang sana bergoyang sini. Lepas sembahyang kita sibuk dengan urusan dunia. Ketika kita berurusan dunia total, kita lupakan Allah. Ini ke seorang ayah dan ibu harapan nak menjadikan anak sebagai seorang ulama, nak menjadikan seorang anak sebagai da'i? Pandang. Minimal sembahyang jaga di awal waktu. Jangan apa saja. Kalau kamu tengah bawa kereta, stop, berhenti, cari tempat sembahyang.
Kalau kamu tengah mesyuarat ketuk meja, bos ada kat depan, ada bos yang paling tinggi daripada bos kamu, bagi tahu semayang. Kalau kamu bimbang, kalau kamu rasa takut dengan bos kamu letakkan Allah nombor 2. Syirik, berdosa besar, bertaubat. Jangan kamu lakukan begitu sampai usia akhir hidupmu seperti itu. Apa sajalah dalam hidup, sembahyang nombor 1 di awal waktu, itu jaga. Yang kedua, kejarkan dunia, tetapi jangan simpan sedikit cinta dalam hati kamu. Jangan kamu tinggalkan dunia. Allah dah berikanlah pelajaran dalam kita. Kalau Allah kata apa? Kamu nak kejar akhirat, kejar. Kamu nak semayang, semayang. Kamu nak puasa hari-hari, puasa. Kamu nak berzikir, berzikir. Nak sedekah, sedekah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa, kata Allah, nasib ataupun bahagian kamu dalam urusan dunia. Maknanya Allah ajarkan kepada kita, kalau kamu nak kejar akhirat, jangan kamu lupa nasib kamu di dalam dunia untuk nafkahi anak bini kamu, urusan kamu, makan minum kamu, kata Allah, itu juga perlu dijaga. Tapi Allah bimbing kita. Allah kata apa? Akhirat dulu. Yang kita terbalik, dunia dulu, baru akhirat. Nampak? Itu sebab anak-anak yang ada kat sini kebanyakan semua lepas UPSR. Ada yang lepas PT3 dan ada yang lepas SPM. Itu bukti kita ini dahulukan akademik daripada Al-Quran. Beza kalau kita tengok belajar dekat Yaman, belajar dekat Arab Saudi, belajar kat negara yang lain, mereka dahulukan Al-Quran daripada akademik. Nampak? Mana lebih maju, kita, anak kita ke anak-anak yang ada kat Dubai? Anak-anak kita ke anak-anak yang ada kat Saudi? Cuba tengok. Isteri mereka terperap kat rumah. Isteri mereka pakai cadar. Orang Arab tetap berjubah. Dan semuanya terapkan nilai Islam dalam kehidupan. Yakin Allah yang maha segala-galanya akan datang nasib kamu, urusan dunia yang mudah Allah bagi. Allahu Akbar. Nampak? Tidak ada seruan yang paling penting daripada seruan ilahi, iaitu Allah. Ambil sebanyak mana yang kamu inginkan dunia ni. Nak pakai kereta apa pakai. Nak rumah besar mana kamu duduk. Berapa banyak bini yang kamu nak kahwin, silakan. Anak berapa banyak kamu nak beratur, silakan. Harta apa yang kamu nak kumpulkan, silakan. Emas, perak, apa saja, sila. Tapi jangan bawa sampai ke hati kamu. Itu sebab Sayyidina Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Ja'far, kekayaan yang mereka milik, dunia dan isinya, sedikit pun tidak terganggu soal sembahyang mereka. Sedikit pun tidak terganggu tentang aurat isteri mereka. Sedikit pun tidak terganggu tentang pendidikan dan pelajaran anak-anak mereka. Mereka bawakan nombor 1 kecintaan mereka kepada Allah, nombor 1 yang paling atas, dan tidak terganggu dengan gangguan apa sahaja makhluk yang fana dan fitnah ini. Yang ini yang kita nak belajar. Saya cakap begini sesuai dengan anak-anak yang ada dalam Mahtafiz. Nampak? Yang itu yang saya ajak sungguh-sungguh. Benar-benar tanamkan cinta Allah, dahulukan Allah, hidup nilai Islam di dalam rumah kamu, bimbing anak dan isteri kamu ke arah jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Barulah kamu mendapatkan keredaan. Doa kamu diangkat oleh Allah tanpa hijab. Anak kamu insya-Allah akan dipilih menjadi dai dan para ulama. Inilah yang bakal meneruskan perjuangan dan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pendidikan agama, yang kita terap nilai Islam dalam rumah tangga kita, dari sekecil hinggalah sebesar-besar, hidupkan dalam rumah tangga kita. Walaupun sedikit demi sedikit, secara perlahan-lahan, bertangga-tangga, insya-Allah kita sampai ke atas nanti. Sebuah gunung akan menjadi gunung. Ia bermula daripada sebutir pasir yang kecil. Anak tangga yang bawah, ia bermula walaupun kecil, insya-Allah menjadi tapak asas fondasi yang kuat, bermula langkah bercahaya ke harapan untuk naik sampai ke puncak tangga yang ke paling atas. Langit yang ketujuh nak sampai, bermula pada langit yang pertama. Ini dia semangat juang kita untuk buatkan perubahan dalam hidup.
Harus bermula daripada sekarang. Jangan malas-malas lagi. Saya umur yang sekarang ni, umur saya tak sampai 40 tahun, rasa bimbang dia nak jalan ke depan ni. Dalam kepala saya ni, mati bila sampai kepada aku tak siap apa lagi ni ya Allah. Kalau nak tidur, saya kalau nak tidur mengucap dulu, buatkan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Fatihah. Ni amalan sebelum tidur. Saya baca Fatihah, baca ayat kursi, Amanar Rasul, 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, baca laqad ja'akum sekali, qul ya ayyuhal kafirun sekali, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, baca tasbih zikir Fatimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, astaghfirullahal azim, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca selawat Fatih 3 kali, minta bertemu dengan Rasulullah, bismikallahumma ahya wa amut, tidur. Bimbang, pejam mata je, besok boleh bangun ke tidak? Allah, ini usia yang umur macam saya sekarang. Abang Suhaidi umur berapa? 50 tepat. Abang berapa? 40 tepat. 41. Subhanallah. Orang yang lebih ke depan kepada saya. Jiwa hidupkan dengan cara begitu. Bangun daripada tidur, angkat tangan terus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tanda syukur kita kepada Allah dihidupkan kita balik. Ya Allah. Naik kereta pun saya bimbang. Takut. Naik flight saya takut. Naik ferry pun saya takut. Bukan takut apa, takut Allah ambil. Kita belum siap penuh. Dosa masih banyak. Yang inilah kebimbangan dan rasa takut selalu yang wujud dalam fikiran saya. Yang itulah yang membuatkan inspirasi kuat untuk saya bangkit selalu ingat kepada Allah. Jangan lupa zikir. Jaga ibadah-ibadah yang tertentu. Nampak? Oleh itu, hiasi rumah tangga kita dengan nilai Islam. Penuhkan hidup kita dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah hidup kita aman, hidup kita sejahtera, insya-Allah. Allahumma amin. Ini orang-orang yang saya ceritakan tadi, mereka disuntik, dibius dalam jiwa mereka kemanisan dalam beribadah. Ini suatu perkara yang baik, luar biasa yang mereka peroleh. Kita boleh dapat tidak Ustaz? Boleh. Allah akan anugerahkan kepada sesiapa yang dia ingini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga insya-Allah Allah kabulkan kepada kita semua insya-Allah. Baik. Kita nak jumpa dengan Ramadan dalam berapa hari lagi? Minggu depan Ahad 7, 8, 9. Puasa hari apa? Selasa. Puasa Selasa. Mendahului Agung lagi kamu ni. Agung mulai isytihar lagi dah sebut lagi Selasa. Derhaka pun ni. Insya-Allah hari Selasa minggu depan kita akan puasa. Sedikit perkongsian tentang persiapan untuk masuk Ramadan, supaya kita ready dan kita siap untuk menjadi tetamu Ramadan. Ramadan ini diumpamakan sebuah rumah yang ada tuan rumah. Yang kita ini adalah tetamu. Nak masuk rumah mesti kena ada adab, mesti kena ada akhlak. Tuan rumah pelawa kepada kita, siapa sahaja yang nak masuk silakan. Tetapi tata susila adab yang diperincikan oleh Islam
untuk menjadi tamu dalam sebuah rumah, mesti nilai itu dijaga dengan baik. Barulah tetamu kepada tuan rumah itu akan ada hormat dengan kamu. Kalau kamu masuk dengan adab, masuk dengan kita membawa bekalan, itu adab. Nak pergi ziarah rumah orang, kena beli buah tangan, itu akhlak. Tak kira apa sajalah kamu nak beli, tapi belilah benda yang boleh bermanfaat. Jangan bawa buah tangan, beli batu bata, beli simen 5 kampit. Itu tak boleh pakai. Pakai itu tah bila. Bawa buah, bawa apa ni, bawa kuih, bawa benda yang boleh ada manfaat ketika itu. Faham? Sampai ke rumah, bagi salam. Jangan ketuk dulu. Orang yang ketuk dulu baru bagi salam ni Yahudi. Faham? Macam kita lah, tekan bel tu dulu baru kita bagi salam, tu cara Yahudi. Nampak? Bagi salam dulu, baru kita boleh ketuk orang. Dan bagi salam 3 kali, diselangi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ini adalah batas zikir yang pertama dengan yang kedua. Bagi salam yang kedua, orang tak menyaut, zikir lagi, dan bagi salam yang ketiga. Bagi salam yang ketiga, orang tak menyaut, jangan menjerit, balik. Jangan tinggal pesanan WhatsApp. Aku tadi datang ke rumah kau 3 kali bagi salam, tengok kau tak menyaut, aku balik lah. Dia kata macam tak terima. Itu dia kurang hajar orang macam tu. Tadi elok kau bagi salam, dah jaga adab nilai Islam, tiba-tiba balik pula dengan cara begitu, tak kena lah. Nampak? Orang buka pintu saja, kita kalau dibagi salam 3 kali, 2 kali, sekali, dia buka pintu saja, kita punya muka, badan kita jangan terus menghadap ke arah pintu. Bercakaplah dengan tuan rumah ketika kita menghadap sebelah utara ataupun selatan, menghadapkan kita punya sebelah kiri ataupun kanan ke arah pintu dia, supaya kita tidak terus memandang aurat ataupun apa sahaja yang ada di dalam rumah orang tersebut. Faham ibu-ibu? Jangan macam kita masuk dalam rumah orang, kita masuk dalam rumah orang, satu rumah kita tengoknya, tanya lagi dengan tuan rumah, bukan tahun lepas kipas lain ke? Tengok tahun ni lain lah. Tahun lepas pakai switch, yang ni pakai remote. Kau beli kat mana? Ini siapa punya cara kalau macam ni? Siapa punya cara? Siapa? Langsir dengan sofa ni, dia punya iklan lain macam. Nampak? Ini tak ada adab, ni tidak ada akhlak. Nabi tak ajar begitu. Masuk dengan kaki kanan, ambil kira tak seperti itu, keluar kaki kiri. Jangan duduk sehingga tuan rumah memberikan kebenaran kepada kamu. Duduk dengan penuh sopan. Kalau kamu muda, duduk di bawah. Kalau orang tua, duduk di atas. Jangan kamu makan sehinggalah mendapatkan izin daripada tuan rumah. Makan sekadar, jangan gopoh gapah walaupun kamu berhari-hari tidak makan. Nak pulang, minta izin dulu. Macam-macam etika yang kamu kena jaga. Dan termasuk juga adab, bila kita berada dalam rumah orang, jangan kita menghadapkan muka dan badan kita ke arah dapur dan ke arah atas. Dapur ataupun bahagian tempat turunnya orang, jangan ke situ, tapi menghadap ke arah pintu yang tempat mana yang kita masuk. Boleh insya-Allah. Hari Raya Aidilfitri ni kita boleh buat. Boleh mampus. Lama tau, 40 tahun buat macam tu. Masuk-masuk takkan kosongnya. Takkan kuih kali lipat aja. Jadi tahun lepas ni, tahun ni pun ni lagi kuih dia. Aduh. Malaikat rahmat tu yang masuk kita tadi kan, lari malaikat rahmat tu. La ilaha illallah. Teruk je kau, dia kata tamu ni. Lari dia. Astaghfirullahaladzim. Istighfar malaikat tu. Ini antara adab-adab yang ibu-ibu, ayah-ayah dan semua anak-anak perlu kita kena terapkan nilai Islam ini ketika kita bertamu dalam rumah orang. Jaga baik-baik.
Yang ini saya sebutkan tadi semua adalah sebuah perumpamaan. Ramadan adalah sebuah rumah, kita adalah tetamu. Nak masuk dalam bulan Ramadan, jangan tangan kosong. Bawa dengan spiritual, rohaniyah, ibadah insaniyah dalam diri kita untuk diterima diterima Ramadan ini dengan penuh hormat dan sanjung kepada kita. Dah masuk bulan Ramadan, muliakan Ramadan. Macam mana kita muliakan tetamu tuan rumah, bahkan lebih daripada itu lagi. Barulah kita pulang daripada rumah orang tersebut. Kalau hari raya Aidilfitri, kita boleh dapat ampau. Cuba anak-anak kita masuk kurang ajar. Masuk lah. Masuk kurang ajar ataupun kita kena ajar. Dia dah standby duit raya tu. Seorang RM20 untuk anak-anak kecil, RM50 untuk orang dewasa, orang-orang kaya ni kan bagi kat kita. Dah standby dah, tapi masuk dengan cara tak beradab. Tak nak dia bagi duitnya. Itulah perumpamaan Lailatul Qadar. Kalau masuk tak beradab, duit itu malam Lailatul Qadar anugerah pada Allah, kita takkan dapat daripada Allah. Nampak tidak? Jelas tidak? Yang ni yang kita nak kejar. Buah tangan dah bawa belum? Untuk Ramadan. Quran kita. Yang tu dalam bulan Syakban dikatakan bulan Quran. Syakban ini dikatakan bulan Quran juga. Berapa kali khatam dah kita? Selawat dah berapa banyak? Yang ni berapa banyak hadir ke masjid untuk salat jamaah? Berapa banyak tasbih zikir yang kita baca? Ni buah tangan ni yang kita nak masuk Ramadan. Masuk tangan, masuk apa ni? Masuk Ramadan tak ada buah tangan, kita akan keluar Ramadan tangan kau. Masuk rumah orang tak ada buah tangan, pulang tangan kau. Yang ini, ya Allah, rugi yang amat rugi. Rugi yang amat rugi. Rugi yang amat rugi sekali. Oleh itu saya mengajak semua untuk kita menjadikan Ramadan pada tahun ini sebagai bulan madrasah, sekolah, universitas yang betul mendidik tarbiyah jiwa kita. Dia melatih diri kita ke arah orang yang menjadi orang yang sabar. Kalau kita menjadi orang yang baran, orang yang marah, cakap tidak serupa bikin, cakap tidak ada akhlak dengan bini dan anak-anak, kamu latih menjadi orang-orang yang latif, sakinah dan penuh kelembutan dan kasih sayang kepada anak-anak dan isterimu. Bahkan pada masyarakat semuanya. Ini semua bermula daripada sebelum Ramadan. Datang Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh happy dan semangat untuk masuk bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara dalam sebuah hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Orang yang bergembira masuk bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, Allah akan haramkan seluruh jasadnya daripada api neraka Allah. Bergembira yang macam mana? Bergembira, kita berusaha, berazam untuk masuk bulan Ramadan, bercita-cita untuk sempurnakan salat tarawih. Yang mungkin sebelum ini kita tak dapat sempurnakan salat tarawih 29 ataupun 30 hari Ramadan. Tahun ini kita target insya-Allah setiap hari aku akan dapatkan Ramadan pada tahun ini tarawih 30 hari full. Satu malam aku dapat semayangkan 23 rakaat. Insya-Allah. Jangan pasang niat dulu. Kamu sakit, kamu tak mampu, pasang niat dulu. Niat kamu hari ini Allah dah bagi pahala. Sampai bulan Ramadan, jalan, uruskan. Semayang. Dekat kini kita semayang 23 rakaat. Siapa nak bersama dengan kami, silakan. 23 rakaat. Tapi tak adalah kami baca satu juzuk khatam Quran. Janganlah takut dengan 23 rakaat. Tak jadi. Jangan lepas ni pula interview dengan anak-anak pula. Tahun lepas Abi baca macam mana? Pendek ke panjang? Aduh, baca Quran semayang tarawih di interview dengan orang pula. La ilaha illallah. Nampak?
Niat daripada sekarang. Bergembira, berniat daripada sekarang. Aku masuk bulan Ramadan, ana akan khatamkan 3 kali Al-Quran. 10 pertama sekali khatam, 10 kedua sekali khatam, 10 ketiga 3 kali khatam. Ana ada peruntukan 10,000, 5,000, 1,000. Duit ini ana tak ganggu, ini simpanan ana. Ramadan pada tahun ini ana akan agihkan kepada siapa saja yang perlukan. Orang yang berikan orang-orang makan dalam keadaan orang itu berpuasa, lapar perutnya itu, Allah berikan ganjaran pahala yang sangat berlipat kali ganda kepada orang tersebut. Zikir, selawat, azam daripada sekarang. Orang-orang yang ada gembira yang seperti ini nak masuk bulan Ramadan, Allah Akbar, orang macam ini Allah haramkan jasadnya pada neraka Allah. Nampak tidak? Berbezalah dengan orang awam gembira. Kalau peniaga kecil berniaga, bergembira kalau dapat ruang meniaga di bazar Ramadan. Dia gembira kalau Ramadan datang. Ramadan datang dia gembira tu sebab dapat berniaga. Ada gembiranya kat situ. Penyewa kemah gembira sebab Ramadan surah masjid sewa kemah dia. Macam kita pun kadang gembira juga persiapan untuk buat baju raya. Memanglah baju raya itu sunnah untuk kita pakaikan, tetapi jangan sampai terganggu ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kegembiraan itu tidak boleh kita letakkan dalam hati kita. Nampak tidak? Jadi jangan sampai kegembiraan kita ini adalah salah tempat dia. Maka kita hendak letakkan kegembiraan kita tepat dengan bulan Ramadan. Maka insya-Allah Allah haramkan jasad kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihi salam pernah bicara dengan Allah. Ya Allah, ya, adakah manusia yang lebih baik daripada aku? Nabi Musa, aku ni dapat berbicara dengan kau, dapat bersembang terus dengan kau. Adakah seorang manusia yang lebih baik daripada aku, wahai Allah? Nabi Musa tanya dengan Allah. Dulu orang baik tanya langsung dengan Allah. Nabi-nabi dulu. Macam kita ni tanya dengan kawan. Kau rasa ada tak orang yang lebih baik pada aku? Kau pernah tengok tak siapa yang paling banyak sedekah sekali di taman ini selain daripada aku? Kau pernah tengok tak siapa yang paling kaya sekali daripada taman ini? Yang itu kita. Nabi dulu tanya dengan Allah. Allah bagi petunjuk. Bila Nabi Musa AS tanya dengan Allah, ya Allah, adakah manusia yang paling mulia daripada aku, ya Allah? Ada tak? Kata Allah, wahai Musa, engkau diberikan anugerah untuk boleh langsung mendengar firman-Ku. Tetapi ada sekelompok manusia di akhir zaman yang mereka ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mereka, aku muliakan mereka, kata Allah, disebabkan dua bibir mereka menjadi pucat, tubuh badan mereka menjadi kuning, disebabkan mereka berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah muliakan umat Muhammad dengan datangnya bulan Ramadan disebabkan puasa. Darjat ini diangkat oleh Allah tinggi daripada kemuliaan Nabi Musa alaihi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Yang ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku ajak berbicara denganmu, wahai Musa, ada tabir di antara aku dengan engkau sebanyak 70 dinding. 70,000 dinding. Yang kau dengar bicara aku ini, wahai Musa, sebenarnya sudah ditembok dengan 70,000 tembok. Tetapi aku dengan umat Nabi Muhammad, bila mereka berpucat bibir, berkuning badan, berpuasa di dalam bulan Ramadan, antara aku dengan umat Nabi Muhammad tidak ada satu tembok pun sehinggalah mereka berbuka puasa pada hari itu. Allahu Akbar. Daripada azan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berlapar dan berhaus.
Tak ada satu hijab pun antara kita dengan Allah. Itu Nabi ajarkan kepada kita, banyakkan berdoa, minta doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha dan syurga-Mu ya Allah, dan aku berlindung daripada azab neraka-Mu ya Allah. Nabi ajar pada kita. Oleh itu, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, iaitu tidak ada tabir satu pun antara kita dengan Allah daripada terbitnya fajar, iaitu azan subuh, sampailah ke maghrib, yang merupakan kemuliaan atas daripada kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Ibu-ibu dan ayah-ayah, penuh kecintaan, rasa sayang daripada hati saya, bangkitlah dengan penuh kesedaran, bertaubatlah, mohon kepada Allah, berkaki dan tanganlah kamu kepada Allah, berdoa, adukan segala hajat dan niat kamu, segala masalah, segala ujian, segala musibah, segala apa roda kehidupan yang kamu alami saat ini. Ramadan datang akan buatkan perubahan dan akan datang membuatkan pembersihan, jiwamu menjadi tenang, menjadi hamba Allah yang paling indah. Redha akan mencurah kepada kamu wahai saudara. Allah, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Itu tanpa diragu. Dalam Al-Quran Allah didik kepada kita, satu pahala yang kamu buat, satu ganjaran saja yang kamu buat, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datangkan satu kebaikan, kata Allah, Allah akan berikan 10 ganjaran kepada dia. Satu huruf Al-Quran 10 ganjar, satu sedekah 10 ganjar, satu senyuman 10 ganjar, satu kebaikan 10 ganjar. Tetapi dalam bab puasa tidak ada satu hadis, tidak ada satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ganjaran orang yang berpuasa. Tak ada. Kamu bacalah Al-Quran 30 juzuk. Kamu bukalah, lontarkan 30 sunan-sunan hadis Nabi SAW, 10 kitab ke 12 kitab ke, kamu buka, kamu baca, temukan tidak ganjaran orang yang berbuka puasa Allah bagi berapa? Tak akan timbul, tak akan wujud, tak akan ada, tak akan jumpa. Kenapa? Wa ana ajzi bih, aku akan membalasnya, kata Allah. Di mananya satu perhubungan sulit hamba dengan Allah ketika orang itu berpuasa. Saat itu munajat batin kita dengan Allah akan tersambung tanpa ada hijab. Sebab itu sebab orang-orang terdahulu, mereka rajin berpuasa, Allah angkat darjat martabat mereka, Allah muliakan mereka. Yang ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, jangan buang masa. Pada siang hari, kalau kita tak hafal doa, bacalah doa. Dia ada 4 amalan yang boleh kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Saya tak sebutkan keempat-empat ini, saya sebutkan satu sebab bertepatan dengan cerita kita, iaitu kata Nabi, perbanyakkan berdoa, meminta supaya kamu diberikan syurga dan redha Allah dan dijauhkan daripada azab neraka Allah. Bahasa Arabnya ialah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang disuruh perbanyak dalam bulan Ramadan, tidak disuruh banyak dalam bulan yang lain. Sebab apa? Hijab antara manusia dengan Allah tidak ada. Manusia cita-citanya apa? Nak dapat redha Allah. Lagi cita-citanya apa? Nak masuk dalam syurga. Lagi cita-citanya apa? Jangan masuk dalam neraka Allah. Yang ni yang kamu minta. Nampak? Kamu dapat saja redha Allah, dunia Allah akan uruskan. Jangan kamu perincikan betul-betul. Ya Allah, gaji ditambah, anak jadi itu, jadi sihat, itu bermacam-macam. Tak payah detail. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar malu nak minta dengan Allah. Rabi'atun Adawiyah malu nak minta dengan Allah. Sayyidina Osman malu nak minta dengan Allah. Mereka nak minta detail dengan Allah tu malu. Sebab apa? Allah yang Maha Tunggal, yang menciptakan kamu, dia pandai dan bijak untuk mengaturkan hidup kamu. Kita pernah uruskan ketika kita nak bersalin. Saya tanya dengan ayah-ayah, kita ketika menjadi janin, menjadi baby, ketika kita disedipkan roh, yang aturkan itu siapa?
Allah. Kenapa kita tidak aturkan sendiri? Ketika kita nak keluar, siapa yang aturkan tarikh dan waktu dan tempat kita nak lahirkan? Normal ataupun sila, siapa yang aturkan? Allah. Kenapa kamu tak aturkan sendiri? Ini kebijaksanaan Allah. Nampak? Kamu keluar-keluar boleh berlari tidak? Kenapa tak berlari? Kalau kata hebat, kamu menangis, kamu merangkak, kamu gembung, kamu itu bermacam-macam, kamu bermula dengan itu. Sikit sampailah kamu boleh berjalan, berumah tangga, itu bermacam-macam. Datang sifat bongkak dan sombong dalam diri kamu sebagai seorang hamba kepada Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan datang menghubungkan tadi hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalinkan perhubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kisah-kisah Ramadan saya akan jelaskan pada minggu hadapan, dan pada bulan Ramadan insya-Allah kita akan kongsikan, semoga insya-Allah. Daripada sekarang kita siap dan boleh baca Quran dah sekarang ni. Hari-hari. Berzikir hari-hari. Sedekah hari-hari. Itu Nabi anjurkan kita sedekah ni pada bulan Syakban. Pergi jumpa. Ni yang duduk kat taman-taman masing-masing kan. Kenal tak orang-orang susah? Kenal Ustaz? Bagi duit pada mereka. Supaya apa? Supaya mereka berasa senang dan mudah untuk sambut Ramadan, ada duit nak untuk buka puasa. Jangan bagi waktu satu Ramadan. Bagi sebelum besok dia nak sahur dah ada beras dah. Itu yang Nabi ajar. Berasa senang orang miskin dan fukara ini untuk sambut Ramadan, di atas infak dan sedekah kita, Allah bagikan ganjaran kepada orang tersebut selagi mana orang itu dalam kekenyangan dan harta apa yang dia miliki. Allahu Akbar. Tak perlu banyak, ikut apa yang kita mampu bagi. Jumpa, bawa isteri kita jalan-jalan, bagi jumpa ke orang fakir miskin, sedekahkan pada mereka, ambil kelebihan sunnah yang seperti ini. Mula bulan Syaban, berselawat mula, berzikir mula, semuanya kita mula daripada Syaban ini yang sudah berada di penghujung. InsyaAllah Ramadan penuh semangat, berjiwa besar, tenang, aman, dorongan kita kuat, tabah. Ramadan kita adalah hebat pada tahun ini insyaAllah. Keluar Ramadan kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba orang. Menjadi hamba Allah ni dia Ramadan, bukan Ramadan dia sama, itu hamba kalau hamba Ramadan, dia panas-panas 6 Syawal ya. 6 Syawal dia panas-panas. Lepas 6 Syawal dapat kuih sana, dapat kuih sini, jamuan sana, jamuan sini, hilang sikit-sikit lah. Jumpa kawan sana, jumpa kawan sini, terbahak sana, terbahak sini, sebatang sana, sebatang sini, hina sana, hina sini, umpat sana, umpat sini. Habis 30 hari Ramadan, hilang begitu saja. Nampak tidak? InsyaAllah kita akan kemukakan banyak lagi fadilah dan kelebihan Ramadan pada minggu-minggu yang pada berikutnya insyaAllah. Baik. Perkongsian untuk Ramadan pada tahun ini, InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa aral, minggu hadapan kita hari Ahad kita ada buat tayangan video 3D yang rasa hampir siap dah. Lebih 1% lagi, 1% lagi insyaAllah siap. Mungkin sehari dua ni siap. Menimbulkan, untuk timbulkan kesedaran dan semangat
bersama-sama untuk kita lebih gigih berusaha untuk pembangunan kita di sana. InsyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah, kita buat tayangan pada minggu depan. Dan saya minta minggu depan ibu bapa semua diwajibkan hadir. Nanti kita buatkan satu WhatsApp kepada ibu ayah, diwajibkan hadir. Setelah itu 2 hari baru kita akan berpuasa. Ibu ayah yang buku wakaf yang dah selesai, saya mohon jasa baik dan pertimbangan untuk ambil lagi 5 buku dan teruskan lagi untuk membantu Q dan luar. Jangan berhenti saja 5 buku. Dah ambil 5 buku, sampai je kat pejabat imtaz, dia angkat tangan, kepala sampai menonggak langit. Alhamdulillah, syukur 5 buku dah habis Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Saya ingatkan dia nak ambil lagi. Dah Ustaz, cukup dah Ustaz. Rasa macam beban, tak tahu macam tak tahulah apa nak sebut kan. Itu benda menolong kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berbantu dan membantu dalam kebaikan. Buat. Bak RM20 satu orang itu boleh berwakaf setiap bulan. Setiap minggu pun boleh. Tak jadi masalah. Orang yang sama. Malulah Ustaz. Kamu malu nak buat kebaikan? Malu kamu nak dapatkan pahala? Oleh itu saya mengajak ibu ayah, buku yang dah habis, bantulah lagi kami. Mak ayah saja yang bagi saya nampak kuat untuk bersama-sama. Pada masa yang sama, saya usaha dengan cara yang lain, ajak kawan-kawan yang lain yang tak ada hubungan dengan mak bapak pelajar imtaz, jumpa dengan mereka untuk serahkan buku, untuk berikan buku kepada mereka. Saya tengah usaha. Saya nak kejar Ramadan ini, anak-anak murid arwah Ustaz Omar bin Haji Sa'ad, abah saya, banyak anak murid beliau, saya akan berjumpa insya-Allah. Saya serahkan buku. Kalau boleh kita mendapatkan kutipan yang sangat membanggakan bulan Ramadan pada tahun ini, untuk kita membangunkan sebuah mahligai ataupun istana yang menjadi kebanggaan umat dan juga membahagiakan kita semua, insya-Allah akan melahirkan generasi muda penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini saya minta bantu ambil lagi. Kita ada lebih kurang 750 buah buku lagi. Ambil lagi dan teruskan buat seperti biasa. Iklankan aja. InsyaAllah ada rezekinya, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi projek yang dekat tanah sekarang belum ada apa-apa perkembangan. Yang di luar tanah 3D kita dah siap. InsyaAllah minggu depan kita akan buat tayangan video. Setelah itu dalam minggu depan ini juga kita akan pergi ke tanah untuk boring tanah tersebut, piling, untuk dapatkan data dan semuanya. Saya harapkan dalam bulan Ramadan ni dia punya BQ, QS apa semua settle. Lepas bulan Ramadan Syawal, insya-Allah projek pembangunan mudah-mudahan akan bermula di tanah ataupun tapak rasa. Itu perkembangan kita yang dirasa. Yang kedua, insya-Allah IMTAZ akan adakan majlis berbuka puasa dan solat tarawih setiap hari. Siapa sahaja di kalangan ibu ayah dan tetamu untuk hadir bersama-sama dengan kami untuk berbuka puasa. Dan jangan lepas buka puasa balik Ayah ni memang saya hantar WhatsApp pesanan. Lepas habis buka puasa je dia balik. Tadi nampak tadi mana orang ni? Waktu balik. Besok dia datang lagi. Bang, semalam balik terus tak sembahyang kali? Ustaz sakit perut. Hari kedua pun balik juga. Dia dah lain macam. Buka puasa, sembahyang maghrib berjamaah, lepas maghrib kita makan, bertalam, lepas tu kita buat persiapan solat fardu isya, lepas solat isya kita sembahyang solat tarawih. Lepas habis solat tarawih macam biasalah dekat Masjid Surau. Apa nama dia tu?
Macam malu je sebut. More. Bukan hure. More. Hure itu nanti batal pahala tarawih tu. Hure. More. Lepas tu kita ada dendangkan kasidah setiap malam. Dan yang kedua, dan insya-Allah lah yang kedua, kita akan adakan majlis ilmu setiap hari, insya-Allah bermula pada jam 6.15, 6 suku. Kita akan adakan majlis ilmu sebelum berbuka puasa. Di IMTAS. Siapa nak hadir silakan. Lepas tu baru kita sambung terus dengan bacaan wirid sebelum maghrib, belum buka puasa. Lepas tu kita buka puasa. Buka puasa dekat sini, satu air cawan suam dengan 3 butir kurma. Boleh kan? Tak payahlah ngarut-ngarut daripada rumah bawa bekal lah, nak buka puasa sendiri, tak payah. Ini orang buka puasa, kita nak dapatkan pahala puasa tadi daripada lapar dan haus, cukuplah sekadar batal puasa. Daripada rumah dekat IMTAS buka puasa apa semalam? Kurma aja. Siap pergi order lagi dengan orang, buat delivery lagi, hantar kuih bermacam-macam pula. Kita tak makan. Yang kita makan buka puasa adalah kurma saja. Dengan air. Lepas tu kita masuk balik sembahyang maghrib, sembahyang sunat qabliyah maghrib, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Lepas tu baru kita makan. Melantaklah kamu nak makan. Yang kuih ke, yang apa ke, yang itu ke, makan. InsyaAllah 30 Ramadan, 30 kita ada catering. Bukan pelajar-pelajar ni masak tau. Jangan faham pula, tahu IMTAS ni Nabil dengan tu masak kan. Yang itu yang dia order macam-macam tu tak payah. Bulan Ramadan memang kita raikan, iaitu 30 hari catering. Memang makan special lah, berlebih-lebihan. Datanglah, tak payah buat makan sendirilah. Makan apa yang ada kat IMTAS ni pun dah. Air 2 jenis. Terbahak kamu kat situ nanti. Makan. Lepas habis makan, buat persiapan. Kita bukan masuk fardu isyak kita terus sembahyang, tidak. Kita ada tarik sikit masa supaya buat persiapan ke bilik air dan sebagainya. Masuk isyak, sembahyang sunat, sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat ba'da isyak. Lepas tu kita terus dengan tarawih 23 rakaat. Selepas habis 23 rakaat, kita ada majlis bacaan tahlil. Setiap hari kita ada tahlil. Macam tahun lepas, kita akan buat video dan kita akan sendkan dalam YouTube IMTAS ni dan masuk dalam FB. Sesiapa yang menyumbang dalam tahlil itu, kita akan sharekan video kepada mereka. Program yang ketiga, kuliah duha setiap hari Ahad. Kita akan terus seperti biasa. Dalam cadangan saya, insya-Allah setiap hari Sabtu juga saya akan buat program daurah, iaitu 500 sunat sembahyang yang masih belum selesai. Saya akan berbincang dengan Ustaz Syahir. Mudah-mudahan beliau setuju dan ada masa untuk kita hidupkan Ramadan lah dengan majlis ilmu. Nanti kita akan datangkan fadilat-fadilat orang yang hadir dalam majlis ilmu. Subhanallah, luar biasa. Stopkanlah kerja-kerja kita untuk duit-duit ni bulan Ramadan ni. Berhenti. Orang-orang dulu habis. Berhenti, stop, habis. Tak ada buat apa dah. Agama je, akhirat saja, ibadah saja, zikir saja. Yang 11 bulan tu diorang kumpulkan cukup dah. 11 bulan lama tu menyusul. Nak kejar-kejar pasal dunia ni 11 bulan ni dah lama dah. Dia tarik lagi Ramadan. Jangan. 11 bulan tu kita gunakan untuk itu. Masuk Ramadan, fokuskan betul-betul untuk ibadah. Nak pun janganlah keterlaluan. Janganlah letak target. Janganlah letak itu. Sekadarnya cukuplah keperluan untuk kita berhari raya, bersenang-senang dan itu bermacam-macam. Dengar raya ni pun tak boleh nak rentah negeri. Dengarnya begitulah. Kalau ada pun kena suntik lah. Dengar macam itulah. Na'udzubillah ya. Macam-macam lah cerita-cerita ni kan. Nanti kita dengar je lah apa maklumat daripada kerajaan. Wallahualam. Semoga insyaAllah memudahkan kita semua insyaAllah. Amin. Jadi itu majlis yang keempat lah, daurah. Itu belum
confirm lagi. Kalau confirm insya-Allah saya akan maklumkan semula dalam grup WhatsApp. Ya Allah ya Rahman. Dan juga yang kelima, malam 27 Ramadan, iaitu malam bacaan Al-Quran 30 juzuk dan tahlil dan doa selamat. Kita pun ada buatkan pada malam tersebut seperti mana setiap tahun. Cuma tahun lepas program Ramadan semua kita tak dapat nak buat. Kita teruskan, tetapi mak ayah tak dapat nak hadir disebabkan PKP awal dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini tidak ada gangguan apa-apa, lancar, mudah dan sukses insya-Allah. Allahumma. Berkenaan terus dengan anak-anak pulang cuti pada hari raya, kita umumkan pada malam itulah. Sabarlah dulu. Ini nak sembang-sembang, nak bertanya dengan saya lah, tanya dengan Cik Wan cuti berapa lama lah tahun ini, tak payah. Diam-diam dulu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, amalan tak cuti kamu. Nanti tunggu je pada malam itu. Malam itu adalah malam kesakitan. Malam kesakitan. Malam anugerah pun ada, malam kesakitan pun ada, malam azab. Kita tunggu je. Apa yang dibagi, yang itulah yang kita terima je. Berkenaan terus dengan anak-anak yang nak pergi ke Yaman, tidak ada satu date ataupun tarikh yang kita tetapkan. Rancangan itu ada, iaitu pada hari raya Aidil Adha berangkat bersama dengan Syekh Khalid yang datang kuliah 2 minggu yang lalu, yang kita bantu jualan madu beliau akan pulang untuk anak-anak, untuk pulang tiket beliau dan sebagainya. Jadi beliau pun orang Tarim, senang bawa anak-anak ni semua pergi ke sana. InsyaAllah dah tentu dah selamat dan bawa orang pun orang Yaman. Cuma saya tak dapat info nak keluar ke sana ni kena ada injection dah. Nak ada injection. Siap anak-anak kamu di-inject? Mana yang berapa orang, 7 orang boleh inject? 2 suntik. Suntik yang pertama pengsan, suntik yang kedua mati. Boleh. Tak jadilah pergi Yaman. Dulu semangat. Dulu semangatnya. Siapa yang dulu laki-laki dulu dia kena injection? Tahu? Saya tak ingat Ustaz, tapi semua kena kan? BCG tu. Benda yang sama juga, kena injek jarum yang sama juga. Tapi cuma bahan tu berbeza lah. Allah alam lah ya Allah ya Rahman. Semakin hidup, semakin ke depan ibadah agama ni semakin sulit. Moga Allah mudah dan pelihara kita semua insya-Allah. Jadi sebab-sebab itulah saya nak mendengar dulu apa maklumat, info tepat daripada kerajaan berkenaan dengan anak-anak yang nak sambung belajar ke luar negara. Apa dia punya SOP dia. Kalau sudah dapat penuh, baru boleh kita buat ketetapan dan baru boleh kita letakkan satu tarikh yang tepat untuk anak-anak. Sekiranya kalau gagal pada tahun ini, kita berangkat 14 orang terus pada tahun hadapan. Saya yakin insya-Allah tahun hadapan SOP penuh untuk anak keluar negara mungkin sudah dikeluarkan, baru kita dapat maklumat dan mudah untuk kita rancang macam mana dan laluan untuk ke Yaman pun kita dapat pasti confirm, maka insya-Allah. Jadi ibu ayah jangan bersedih. Ini semua ujian. Ini semua adalah ujian bagi kita semua dan ada hikmah untuk anak-anak kita dan kita semua insya-Allah bersabar, bertenang, insya-Allah kita akan dapat manfaat dan kebaikan daripada itu semua. Ada yang tertinggal tak Cik Wan? Macam nak berhenti dah ya Cik Wan. Nanti Allah Akbar. Ibu ayah, ada pertanyaan ni minggu yang pertama setiap bulan. Ada ibu ayah nak bertanya ke, nak berkongsi ke, nak berikan pandangan, silakan. Berkenaan dengan imtaz anak-anak, apa saja program yang di imtaz ini, silakan. Ada nak, silakan. Tak ada ya? Di semua okey. Semua okey. Ada apa-apa masalah, jumpa dekat pejabat.
Masalah anak, masalah apa sajalah, jumpa di pejabat bersembang, insya-Allah moga Allah selesaikan kita. Anak-anak Abi semua, macam mana selalu Abi ingatkan, jangan sedihkan hati mak ayah, gembirakan hati mak ayah. Jangan mengumpat, jangan membuka keaiban seseorang ataupun sekolah pada ibu ayah. Kita hidup target, fokus, mission kita yang terakhir adalah perjuangan meneruskan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faghna wa faghi ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, lakal hamdu wa lakal minnat wa lakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bangkit kita musafahah bersalaman. Sallallahu